जय जगन्नाथ। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। प्रिय दर्शक बंधु, आपनକୁ कण लागुछि केवल कठिन परिश्रम कले किंबा बहुत टंका रोजगार कले घरे माँ लक्ष्मी स्थायी भावे बास करती? आपण कण जानिछंती कि किछि विशेष व्यक्तिंक पाद आपणक चौठी किंबा अगणारे पड़िबा मात्रे आपणक भाग्य बदली जाइथाए। शास्त्र अनुसार एमिति 4 जण व्यक्ति अछंती जहाक आगमन स्वयं माँ लक्ष्मी आगमन सह समान, किंतु आमे अजाणतरे एमिति किछि भूल करिदऊ जहाद्वारा सेही शुभ फल मिलिबा बदलरे दरिद्रता माड़ी आसी। आजिर एही विशेष आध्यात्मिक चर्चारे आमे सेही गुढ़ रहस्य विषय जानिबा जहा आपणक जीवनर दिग और दशा बदलाई दे पारे। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेषरे मु एमिति एक सतर्कवाणी सुनाइबी जहाकु मानिले आपणक घरु केबे भी धनर अभाव रहिबो नाही। एवं भिडियोटी को लाइक करी कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। माँ आपणकर समस्त इच्छा को पूरण करिबे। अनेक समय आमे देखु किछि लोक बहुत पूजा पाठ करती, व्रत ओषा करती, किंतु तथापि सेमानंक घरे अशांति और अभाव लगी रही थाए। यार कारण हेउछि आम घर को आसुथिबा सेही 4 सौभाग्यशाली पादर अपमान। प्रथमे आसंतु जानिबा सेही प्रथम व्यक्ति किए जहांको शास्त्र रे साक्षात लक्ष्मी बोली कहा जाइछि। से हेउछंती जणे कन्या बा घरर झियो। कहा जाए जो घरे कन्या संतानर पाद पड़े सेई घर स्वर्ग सदृश हो जाए। पुराण अनुसार कन्या हेउछंती माँ आदिशक्ति अंश। जेतेबेले जणे कुआरी कन्या आपणक घर को आसंती किंबा आपणक निज झियो घर भीतर को प्रवेश करे सेतेबेले तांक सहित सकारात्मक शक्ति प्रवेश करिथाए। किंतु आजिर समाज रे अनेक लोक झियो हेले मन दुख करती। मने रखंतु, जो घरे झीर जन्म किंबा आगमन रे केही मन उड़ा करती सेही घरु माँ लक्ष्मी सेही क्षणी विदाय नियंती। झीटीए घर को आसिले ताको सम्मान दियंतु, तांकु लक्ष्मी रूपरे देखंतु। कन्या को कदापि कटु कथा कहंतु नहीं किंबा तांकु कंदांतु नहीं। जदि कौनसी शुभ कार्य कन्या पाद घरे पड़ुछि तेबे जानी रखंतु आपणक घर को भाग्यर द्वार खोलिबाकु जाउछि। किंतु सावधान, कन्या को केबे भी खाली हाथ रे विदाय दियंतु नहीं। चाहे से निज घर झियो हेउ बा पड़ोसी रे, तांको किछि मिठा किंबा शुभ उपहार दे विदाय देवा द्वारा भाग्य उदय होइथाए। एहा परे आसंती सेही द्वितीय व्यक्ति जहांको शास्त्र रे अतिथि बोली कहा जाइछि। आम संस्कृति रे अतिथि देवो भवर परंपरा रही। अतिथि माने जहांक आसीबार कौनसी निर्दिष्ट तिथि बा समय न थाए। जेतेबेले जणे अभ्यागत आपणक द्वार को आसंती से सांगरे निज भाग्य नुहे बरम आपणक घरर दुख कष्ट को नहीं जीवा पाई आसीथांती। शास्त्र कहे जदि जणे अतिथि आपणक घरु भोकिला किंबा अपमानित होई फेरी जाए तेबे से आपणकर समस्त पुण्य फल नहीं जाए एवं निजर पाप आपणक घरे छाड़ी देई थाए। आजिकालीर व्यस्तबहुल जीवन रे आमे केही घर को आसिले विरक्त हेउ, मने मने भाबुजे एबे काहींकी आसिले। एही विरक्ति भाव ही दरिद्रतार लक्षण। अतिथि चाहे जणे परिचित व्यक्ति हुंतु बा जणे अजଣା पथिक, तांको अति कम रे जल मुंदिए और मुठाए श्रद्धार खाद्य निश्चय दियंतु। जो घरर द्वार अतिथिंक पाई सदा सर्वदा खोला रही थाए सेही घरे माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी स्थायी भावे वास करती। मने रखंतु, अतिथिंक पाद पड़िबा माने आपणक घरर वास्तुदोष खंडन हेबा। किंतु एठारे गोटिए बड़ भूल होई थाए। अतिथिंक सामनारे केबे भी निजर दुख किंबा अभाव विषय केही गुहारी करंतु नहीं। एहा द्वारा घरर श्री हानि हुए, बरम हस मुखरे तांको स्वागत करंतु। दर्शक बंधु, यही 2 प्रकार पादर महत्व तो आपण जानिले।
किंतु तृतीय और चतुर्थ व्यक्ति किए जहांक पाद पड़िमा मात्रे ही घरर कांथ बाड़ भी पवित्र हो जाए एवं सही सबुठारु बड़ भूल जहा कले कोटिपति भी रोडपति हो जाए। यही सब विषय आमे आलोचना करिबा एई भिडियो रे। से पर्यंत आम सह जोड़ी होई रुहंतु। वर्तमान पाई एतिकी भाबंतु जे आपण केबे शेष थर पाई जने अतिथिंक मन प्राण देई सेवा करिथिले। कौन आपण निज घरर झियो किंबा बोहू को लक्ष्मी रूप में सम्मान दियंती? जदि ना तेबे आजि ठारु ही निजर अभ्यास बदलांतु। माँ लक्ष्मी धनरे नुहे बरम व्यवहार और श्रद्धारे प्रसन्न होइथांती। आगकू आहुरी रोमांचकर तथ्य अछि जहा आपनकू चकित करिदेब। मु एई भिडियो रे आपनकू सेही तृतीय और चतुर्थ व्यक्तिंक विषय रे कहिबी जहांकू आपण हुए तो प्रतिदिन देखुछंती किंतु चिन्हि पारु नाहंती एवं सही गोटिए भूल विषय रे सतर्क कराइबी जहा अनेक लोक निज अगणारे करिथांती। कौन आपण जानिबाकू चाहंती सेही भूलटी कौन? तेबे चालंतु डेरी न करी भिडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबा। प्रिय दर्शक बंधु, प्रथमरु आमे जानिले जे किभଳି कन्या एवं अतिथिंक आगमन आपणक घरर भाग्य बदलाई देई थाए। किंतु आपण कौन केबे भाबिछंती आमे अजाणतरे करा जाउथिबा केउ गोटिए भूल आमको पुण्य परिवर्ते पापर भागीदार करि दिए? कौन सही रहस्यमय तृतीय और चतुर्थ पाद जहा घरे पड़िबा मात्रे दुखर कला बादल दूर हो जाए? प्रिय दर्शक बंधु, सही तृतीय व्यक्ति होउछंती जने साधु बा संथ। शास्त्र कहे साधु दर्शनम पुण्यम, अर्थात जने प्रकृत साधुंक दर्शन कले ही जीवनर अनेक पाप धोई जाए। जेतेबेले जने ज्ञानी तपस्वी बा भगवत प्रेमी व्यक्तिंकर पाद आपणक घरे पड़े सेतेबेले सही स्थानर पवित्रता वृद्धि पाए। साधुंक चरण रे एमिति एक शक्ति थाए जहा आपणक घरर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करि दिए। मने रखंतु, साधु माने केवल गेरुआ वस्त्र पिंधिथिबा व्यक्ति नुहंती, बरम सही माने जहांक मुखरे सदाबेले हरिनाम थाए एवं जहांक मनरे काहारी प्रति द्वेष न थाए। जदि एभली जने महात्मा आपणक द्वार को आसंती तेबे जानिबे स्वयं नारायण आपणको आशीर्वाद देवा को आसिछंती। किंतु एठारे एक बड़ भूल होई थाए। अनेक लोक साधु को देखिले तांको भिक्षा देई तुरंत विदाय करने को चाहती। शास्त्र अनुसारे साधु को केवल भिक्षा नुहे बरम तांको उचित सम्मान और बसिबा को स्थान देवा उचित। जदि आपण तांको किछि पचारिबा को चाहती तेबे ज्ञानर कथा पचारंतु। जो घरे साधु को अपमान हुए किंबा तांको परिहास करा जाए सेही घरु सुख शांति चिरदिन पाई चली जाए। साधुंक पाद पड़िबा द्वारा आपणकर पितृपुरुष माने मध्य तृप्ति लाभ करती। तेणु जदि कौनसी भजन प्रेमी बा साधु सुलभ व्यक्ति आपणक घर को आसुछंती तेबे तांको पाद धोईदेबा बा तांको श्रद्धार सह प्रणाम करिबा आपणक भाग्य उदयर कारण हेबो। एबे आसंतु जानिबा सेही चतुर्थ एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण व्यक्तिंक विषय रे। से होछंती आपणकर पितामाता बा वयोज्येष्ठ व्यक्ति। आमे भगवान को खोजिबा पाई मंदिर को जाऊ किंतु आम घरे थिबा साक्षात भगवान को भूली जाऊ। शास्त्र रे कहा जायति पितृदेव भव मातृदेव भव। जेतेबेले आपणक पितामातांक पाद आपणक घरे पड़े सेतेबेले सेही घर तीर्थरे परिणत हो जाए। विशेषकर जो पुआ माने अलगा रहउछंती सेमानंक घर को जदि वृद्ध पितामाता आसुछंती तेबे तांको पाद पड़िबा मात्रे घरर अमंगल दूर हो जाए। माँ को पादरे स्वयं लक्ष्मी एवं पितांक पादरे स्वयं नारायण वास करती। किंतु दुखर कथा आजिर जुगरे अनेक लोक निज पितामाता को बोझ बोली भावंती। मने रखंतु, जो घरे वृद्ध पितामाता आखिरु लुह झरे सेही घरे कोटिए पूजा पाठ कले मध्य माँ लक्ष्मी केबे रहंती नाही। पितामातांक आशीर्वाद हेउची सबुठारु बड़ प्रतिरक्षा कवच। जदि आपण कौनसी कार्य बाहर को जाउछंती
ଏବଂ ଘରର ବୈଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଦର ଧୂଳି ଯେଉଁ ଘରେ ପଡ଼େ, ସେହି ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନୈତିକ ସତ୍ୟ ଯେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ହିଁ ଘରର ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରୀ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ମାରାତ୍ମକ ଭୁଲ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେଉଛି କୌଣସି ଶୁଭ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରୁ ବିଦାୟ ନେବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଝାଡ଼ୁ କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ଅତିଥି, ସାଧୁ ବା ଘରର ଝିଅ ଘରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଯିବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଘର ସଫା କରିବା ବା ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଶୁଭ ଫଳ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଅତି କମ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ରଖିବା। ଯେଉଁ ଘରର ସାମ୍ନା ଅପରିଷ୍କାର ଥାଏ, ସେହି ଘରକୁ ଏହି 4 ଜଣ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଆସିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି। ପାଦ ରଖିବା ସ୍ଥାନ ଯଦି ଅପବିତ୍ର ଥାଏ, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଦ୍ୱାରରୁ ହିଁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଭୁଲ ହେଉଛି ଅତିଥି ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ମୁହଁ ଶୁଖାଇବା ବା ବିରକ୍ତ ହେବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ହିଁ ଉର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆପଣ ମନରେ କଷ୍ଟ ରଖି ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାର କୌଣସି ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହିଠାରେ ରହନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ହସ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେହି 4 ପ୍ରକାର ଶୁଭପାଦ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦିନର ଏମିତି ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ ଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ବି ଆସିଲେ ତାହା କୁବେରଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ମିଳିବା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଘରର କେଉଁ କୋଣରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବସାଇଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଫଳ ମିଳେ? କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କେଉଁ ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଏହିସବୁ ରହସ୍ୟମୟ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବା ଭଳି କିଛି ବିଶେଷ ଟିପ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କେବଳ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସେବା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ, ନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଭାବନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ କରିପାରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସିକ୍ରେଟ୍ ମନ୍ତ୍ର କହିବି, ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶେଷ ତଥା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନାର ଏମିତି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କେବଳ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 4ଟି ପରୀକ୍ଷା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନ୍ୟା, ଅତିଥି, ସାଧୁ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଦର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦିନର କେଉଁ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୋଧୂଳି ବେଳା ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କଦାପି ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାହାରିକୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସାଧୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବା ମିଠା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଘରର ମଶାଦି ବା ଦେହଳି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେହଳିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି 4 ଜଣ ଶୁଭ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦେହଳି ଡେଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ କମ୍ପନ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ
ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସଦାବେଳେ ହସ ଖୁସିରେ ବାତାବରଣ ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଠି କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସେଠାରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ଯାହା ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ ତାହା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ସେବା କରୁ, ଆମ ମନରେ ଯଦି ଏହି ଭାବନା ଆସେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ତେବେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ଅତିଥି କିମ୍ବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଶେଷ ସଂକେତ ବିଷୟରେ, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଘରର ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରର ପୋଷା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ରହନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବେ ସେହି ପାଦ ସାଙ୍ଗରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏକ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘରୁ ଯିବା ସମୟରେ ସନ୍ତୋଷର ସହ ହସି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ହସ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଲଟିଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଜ ନଷ୍ଟଃ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମହିପତିଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଘରୁ ଫେରିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଘରର ସବୁ ଶ୍ରୀ ନେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବା ଏହି 4 ଜଣ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି କେବେ ବି ମନରେ କଷ୍ଟ ନେଇ ନ ଫେରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟରେ ସମ୍ମାନର ସହ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତି ପ୍ରିୟ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ତ ସବୁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରହୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେବଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଚପଳା, ସେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେବା, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ରୂପରେ ଦେଖିବେ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବେ। ବିଶେଷ କରି ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆଦରରେ ସତ୍କାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଘରୁ କେବେ ବି ଅଭାବ ଅନଟନ ଆସେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ସେଠାରେ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରର କନ୍ୟା ଓ ବୋହୂଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସାରାଂଶ। ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବ ଓ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, କନ୍ୟା, ଅତିଥି, ସାଧୁ ଏବଂ ପିତାମାତା, କେବଳ ରକ୍ତମାଂସର ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ, କେବେ ବି କୌଣସି ଶୁଭ ପାଦକୁ ଅପମାନିତ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଝାଡ଼ୁ କରିବା କିମ୍ବା ବିରକ୍ତ ହେବାକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବରକତ ରହିବ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଏହି 4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ସେବା କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିଛି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କ ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ପୂରଣ ହୋଇଛି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା
ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।